بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. أما بعد عباد الله أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا. واتقوا الله واعلموا أن الحياة يفنى وأن الحياة تمر مر السحاب. تمر الحياة بيوم وليلة وشهر وبعد شهر واعلموا أن كل ساعة مدى تقربنا إلى ربنا وإلى الجنة إن فعلنا ما رضي الإله وإلا فالنار. عباد الله لا تغرنكم الحياة الدنيا وزينتها واعلموا أن كل حي سيموت وكل جديد سيبلى وكل شيء في الحياة سينتهي أجله. لقوله جل وعلا في كثير من الآيات كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى أيضا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا. واعلموا أن حياتنا في هذه الحياة الدنيا عناء ونئيمها ابتلاء وملكها فناء. الأمر فيها قصير والمشاكل فيها كثير. واعلموا أننا في حياة لا ندري أين نحن ولا ندري ما سيكون بنا في الثواني القادمة وكيف يكون. الحياة والشيطان يخدعنا بزينتيهما وها نحن لا نرى ولا نعقل إلا من رحم ربنا. عباد الله واعلموا أن بعد الحياة الفانية حياة أبدية لا ينفع فيها مال ولا بنون ولا الإخوة ولا الأصدقاء إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والظلم والمعاصي وغيرها من المعاصي. واعلموا عباد الله أن للنجاة سبيل واحد وفروع ألا وهي الإيمان بالله تعالى واجتناب الكبائر والصغائر من الذنوب وغيرها. وأخيرا الله سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن ويوصينا أيضا بقوله تعالى إن أحسنتم لأنفسكم. وقوله تعالى أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله أيضا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه
إن الله لغني عن العالمين. وقوله أيضا ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله خير وسيلة يتقدم بها العبد أمام ربه يوم القيامة. Mes frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala infiniment et prié sur notre message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et ses compagnons et toute personne qui suit leur voie jusqu'à la fin des temps. Notre khutbah aujourd'hui, Inch'Allah, ça tournera autour de 3 points. La vie de ici-bas et la vie de l'au-delà et comment on va préparer pour les défis. Sachant que nous tous, nous sommes des musulmans. On a remercié Allah subhanahu wa ta'ala d'être musulmans. Parce que c'est lui qui nous a mis musulmans dans l'islam. Il n'y a pas prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour ça. Mes frères et sœurs, je vous conseille et moi-même d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que nous tous, la vie que nous sommes, la vie ici-bas, ça prendra la fin. La vie, ça passe comme le nuage. La vie passe par jour, la nuit, semaine, un mois, un an, seconde, minute, une heure. Mais sachant que nous tous, chaque seconde qui passe, chaque seconde, chaque minute, chaque heure qui passe, ça nous rapproche sur Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque seconde qui passe, ça diminue nos vies. Notre vie sera diminuée. On sera plus rapproché sur Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est la journée, c'est la même chose. La nuit, c'est la même chose. La semaine, c'est la même chose. La nuit et la journée mangent nos vies tous les jours. Tous les jours, on rapproche sur Allah subhanahu wa ta'ala. Regardons-nous. Les autres qui ont venu ici peut-être vers 9h ou 10h, on leur dit c'est 12h30. Chaque fois, ils regardent l'heure. Chaque seconde, chaque minute, ils regardent l'heure. Même s'ils effectuent des rakats, après, ils regardent l'heure. C'est jusqu'à, voilà, l'heure est déjà arrivée. Si c'est la mort, c'est comme ça. Si tu réfléchis, tu n'as pas réfléchi, un jour à l'autre, tu seras pris par la mort. Maintenant, tout le monde doit réfléchir. On est en train de rapprocher de notre Seigneur. Et puis aussi on est en train de rapprocher le paradis. Mais si on a fait ce qu'Allah nous a demandé, si on n'a pas fait, sûr et certain, on va rentrer là où on ne souhaite pas, faire de Jahannam. Escalade d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas laisser ici-bas, la vie d'ici-bas nous trompe. La vie d'ici-bas, ça trompe. Regardons nos comportements, nos travail, matin, midi, soir, nos constructions, tout ce que nous faisons, regardons. Le résultat, c'est quoi? C'est de partir. Sachant que nous tous, toute chose qui est vivante, ça mourra un jour. Ça prendra la fin un jour. Toute chose qui est nouveau, ça veillera
un jour à l'autre. Chaque chose dans la vie ici-bas, ça prendra la fin. Mais la fin, c'est ce qu'on va regarder. Le prophète nous a dit, il a dit, il ne faut pas étonner l'adoration ou le travail de quelqu'un. Essayez d'étonner ce qu'il a œuvré son dernier temps. Il a fait quoi à dernière minute? C'est pour cela qu'il nous a dit, quiconque son dernier mot, c'est la ilaha illallah, il sera au paradis. On doit fournir beaucoup d'efforts. Dieu nous rappelle, Dieu nous conseille. Beaucoup de versets dans le Coran. Tous les versets qu'on a, il a dit, toute chose sur la terre prendra la fin. Chaque chose, toute chose, soit c'est un arbre, soit c'est un cueil, soit c'est un ange, soit c'est un zénith, un jour finira pour mourir. Un jour, ça va finir. Le temps est arrivé. Mais on a des vies. On peut dire 3 vies. Ici-bas, on a nos vies. Notre vie, c'est courte. Mais la vie de ici-bas, c'est un peu long. Mais toujours, malgré c'est long un peu, mais ça prendra la fin. Il ne faut pas regarder la vie d'ici-bas. Peut-être c'est un peu long. Si on calcule depuis Adam ou depuis avant Adam, c'est long. Mais nos vies, de temps en temps, c'est moins de 100 ans. Comme le prophète nous a qualifié. C'est la famille de 70 ans. Un peu qui va dépasser. Il a dit, ça restera éternel sa face. Ou lui-même, c'est lui seul qui va être éternel. Parce que lui, il est avant le premier, il dépasse le dernier aussi. Cela veut dire, lui, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas la fin pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il nous a dit là où nous sommes, ici prendra la fin. Nous, chaque jour, chaque matin, on voit nos frères, on les amène à le cimetière. C'est une leçon pour nous. Après, il nous a conseillé encore concernant nos richesses, ce que nous cherchons. L'argent, le pouvoir, les enfants, les femmes, les maisons. Il a dit tout ce que Allah vous a accordé ici-bas, c'est un prêtre. S'il te donne la santé, c'est un prêtre. S'il te donne les moyens, c'est un prêtre. S'il te donne le beauté, c'est un prêtre. Un jour à l'autre, il prendra ça. Un jour à l'autre, il va retirer ça. Regardons nos enfants, soit les filles et les garçons, regardons nos maisons, regardons tout. Un jour à l'autre, tu n'arrives même pas à regarder. Il a dit tout ce qu'on vous a accordé ici-bas, c'est une prête. On vous a prêté. Un jour à l'autre, on va retirer. Il a dit aussi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme le paradis, c'est le meilleur. C'est ça qui va rester éternel. C'est ça qui va rester éternel. Maintenant, regardons-nous si nous en train de fournir l'effort pour gagner l'éternel. Le paradis, c'est éternel. Regardez nos négligences. Quelqu'un de 50 ans, 60 ans, 70 ans, Allah va nous accorder le pouvoir ou l'argent. Directement, il va oublier l'au-delà. Directement, il va oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Il concentre seulement autour de lui. Mes frères et sœurs, sachant que la vie ici-bas, c'est le fatigue seulement, c'est le problème seulement. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous dans cette pièce qui n'a pas de problème. Soit milliardaire, soit pauvre, posséder jusqu'à pied, tu n'as aucun mal. Ça, c'est pas facile à trouver. Si tu es à la maison, tu as le problème. Si tu es à la voiture, tu as le problème. Si tu es à la femme, tu as le problème. Ici-bas, c'est l'endroit du problème. C'est l'endroit du problème.
Et tous les moyens, le bonheur qui est ici-bas, c'est prêt. C'est épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a donné la santé. Un jour à l'autre, il va te demander la santé qu'il t'a donnée. Tu as utilisé ça comme. Il t'a accordé les enfants. Il t'a accordé l'argent. Il t'a accordé les femmes. Un jour à l'autre, tu vas répondre les questions. Je t'ai accordé 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 10 enfants. Tu vivais avec eux comment? Est-ce que mon droit, mes droits, n'a pas bafouillé? Sachant que aussi la royauté ici-bas, ça prend la fin. Nos vies ici-bas, c'est court. Nos vies ici-bas, c'est court. Le problème qui est ici-bas, c'est incalculable. Nous tous qui sommes là, dans cette pièce, si on demande ça, quel est ce problème? Même si on n'a pas écrit 10 livres, cela veut dire qu'on va écrire jusqu'à l'époque papier fini, nos problèmes ne finissent pas. Cela veut dire ici, il ne faut pas compter ici, tu seras tranquille. Compte seulement, quand tu rentres au paradis, tu seras tranquille. Ici, bah non. Comment quelqu'un va gérer un pays, il ne dort pas. Comment quelqu'un il est milliardaire, il ne dort pas. Comment quelqu'un il rêve d'avoir des femmes, d'avoir les enfants. Il a eu, mais toujours il ne dort pas. Cela veut dire ici, il faut réfléchir. Ici, ce n'est pas la place qu'on va jouer. C'est la place qu'on va chercher la vie éternelle. Et puis aussi, nous sommes là dans la vie. On ne connaît pas là où nous sommes. On ne connaît pas là où nous sommes. On ne connaît pas les secondes qui arrivent. Les 2-3 secondes qui arrivent, quelque chose qui va nous arriver. Il n'y a personne qui le sait. Il n'y a personne parmi nous qui est sûr qu'on va terminer la prière là. Personne. Mais pourquoi on ne prépare pas? Pourquoi on ne prépare pas? On ne connaît pas comment la mort ça va nous arriver. Nous, on programme quand j'ai vieilli, quand j'ai l'argent, je vais construire une mosquée, je vais enseigner mes enfants, mais est-ce que tu as une garantie que tu vas devenir vieux? Tu vas devenir vieux. Il faut travailler. Le temps que Allah t'a donné, il faut travailler. Et dans cette vie, on a des ennemis, la vie et Shaitan, toujours en train de nous égarer, en train de nous trahir, en train de nous conduire dans le mauvais chemin. Mais nous, on ne voit pas. On ne tire pas la leçon ou les leçons du passé. Nous sommes là seulement avec. Il n'y a pas quelqu'un qui va réfléchir. Cette année, je suis 50 ans. Je vais quoi si Allah m'apprend aujourd'hui? Je vais amener quoi c'est lui? Pendant 50 ans, 60 ans. Tu as quel événement que tu as fait pour toi-même ou pour Allah subhanahu wa ta'ala? Tu as quel? Maintenant, si tu n'as pas quelque chose, un grand événement, par exemple, tu es venu aventure au Gabon pendant 10 ans, tu peux dire non, j'ai construit une maison, j'ai réparé la maison de mon père, mais l'au-delà, tu as préparé quoi là-bas? Tu as quel projet pour l'au-delà? Mais ici, on se trompe, sauf la personne qui Allah a pitié. Sachant que nous tous, mes frères et sœurs, deuxième point, sachant que nous tous, après cette vie, il y a d'autres vies encore. Il y a la vie éternelle. Cette vie éternelle, là où nous tous nous partons, ça ne servira à rien, ça ne sera pas utile. La richesse, les enfants, les frères, les amis, sauf la personne qui est arrivée, c'est Allah avec le cœur saint.
il n'y a pas l'amitié. Tout ce que ça va te servir, c'est la foi en Allah et l'adoration. La vie que nous sommes en train de temps en temps perdus ou égarés. Mais il y a d'autres vies qui est plus mieux que ça, qui est éternelle. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour les autres. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Mais tu as préparé quoi pour l'au-delà? Le Coran est là, la prière est là, la justice est là. Ici, quand tu as le problème, tu as les amis, tu as l'argent, tu as la connaissance, mais arrivé là-bas, la richesse ne servira absolument rien. Les enfants ne serviront absolument rien, ni les amis, ni les frères. Mais on doit fournir beaucoup d'efforts, d'avoir le cœur sain, de purifier nos cœurs de l'association, innovation, désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, les injustices et autres. On doit fournir beaucoup d'efforts d'éloigner. Mais la solution pour ici-bas et l'au-delà, pour gagner la vie qui prend la fin quelque temps ou quelques années et de gagner la vie éternelle, la solution sur la seule route, c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule solution. D'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie beaucoup de choses. Il faut que les comportements soient directs. Il faut que la parole soit correcte. Il faut les prières soient correctes. Il faut que les haines soient correctes. Il faut rendre les droits d'Allah, droits des messagers, droits des enfants, droits des époux, droits des parents, droits des amis. Il faut rendre tout. Ici, comme le péché, ce n'est pas quelque chose qui va sentir, ce n'est pas quelque chose qui va peser sur nous pour dire voilà, lui là, il a beaucoup de péchés. Mais il y a les signes de péché, beaucoup d'oubli. Beaucoup d'oubli, c'est un signe de péché. Beaucoup d'arrogance, c'est un signe de péché. Beaucoup de mauvais comportements, c'est un signe de péchés capitaux. Regardons, même dans la mosquée, on fait les bagarres. Même dans la mosquée, on s'insulte. Dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les seules solutions pour sauver ici-bas et l'au-delà, c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éloigner les péchés capitaux. Péchés capitaux. Le shirk, l'association, désirer, de prosterner, d'immoler au nom d'autres choses en dehors du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, le mot est court, mais pour comprendre, c'est pas facile. Si tu as compris, c'est facile. Mais si tu n'as pas compris, tu vas faire autre chose, tu penses que c'est l'islam, or que c'est pas ça. L'islam, ça demande la connaissance. L'islam, ça demande beaucoup d'efforts. Après la foi pousse la personne de faire beaucoup de choses qui est bien. Ça pousse la personne d'éloigner toute mauvaise chose, tout mauvais acte. Et le verset dernier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de nous conseiller. Regardons nous tous la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grandeur d'Allah. Lui, Allah, il a pris le temps de nous conseiller, de nous dire ce que ça va nous servir ici-bas et l'au-delà. De temps en temps, nous, si un papa de 50 ans, 60 ans, de temps en temps,
il n'arrive même pas d'avoir le temps pour parler avec son enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est orgueilleux. De temps en temps, même à sa femme, il n'arrive pas à lui conseiller. Il va dire seulement, quand tu tentes, tu vas voir. Regardez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous parle quelque chose qui va nous servir ici-bas et l'au-delà. Tout ça là, c'est pour nous enseigner. On doit être vraiment patient, entrant humble. On doit fournir beaucoup d'efforts d'éloigner des arrogants. Allah nous a dit, si vous faites des biens, si vous faites les biens, c'est pour vous-même. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Quand tu fais des biens, c'est pour toi-même. Toi-même, tu vas comprendre. Quand tu fais du mal aux autres, c'est à toi-même. Même si la personne, les victimes va subir, mais un jour à l'autre, tu prendras le pot cassé. Soit en secret, soit ouverte, mais purifions nos cœurs. Il faut on rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala avec cœur saint. Entourez Allah subhanahu wa ta'ala et ses messagers. Tout ce que tu feras comme des biens, ça retournera à toi-même. C'est quel événement que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour quelqu'un d'autre. Allah accorde le paradis de temps en temps, la personne qui sauve un animal, même si c'est un animal sauvage, Allah lui pardonne. Et plus forte raison, si la personne sauve une personne qui est plus honorée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu insultes des enfants? Pourquoi tu insultes des enfants? De temps en temps, même les parents, pourquoi cela? Un jour à l'autre, tu seras interrogé. Pourquoi tu as insulté l'autre? Pourquoi tu as fait l'injustice à l'autre? Pourquoi tu as fait ceci, cela? Deuxième verset, Allah est en train de nous conseiller. Il a dit, quiconque a œuvré, a posé un acte ici-bas, qui sera pesé poids d'un grain de moutarde. Vous connaissez les moutardes qu'on mélange avec le viande. Quand tu mets entre les deux doigts et le petit grain que tu vas sentir, tu ne le vois même pas. Allah dit, même si ton acte qui va atteindre le poids de ça, tu seras récolté. Tu seras payé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, quiconque rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, il a poids d'un grain de moutarde, ce que nous parlons là. D'orgueil, il ne rentrera pas au paradis. Le paradis sera interdit. Que tu ne sentes même pas. Le prophète a dit, si la personne rencontre Allah, il a poids de ça, d'orgueil, le paradis sera interdit pour lui. On a combien de kilos? Combien de kilos d'orgueil? Allah nous a dit, quiconque a posé un acte qui va peser comme le grain de moutarde, il sera payé. Il va voir aussi, il va récolter. Verset avant-dernier, Allah nous a conseillé de faire très attention. Il a dit, quiconque a fourni effort dans son sentier, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée, les mosquées, tous les mosquées, là où nous sommes, c'est les autres qui ont fourni effort physique, financier. Ils sont continués de financer. Nous tous sommes en train de bénéficier pour aller au paradis. On est en train d'apprendre ici, on est en train de prier ici pour que Allah nous accorde le paradis. Vous pensez que si nous qui viennent prier ici, apprendre ici, Allah nous accorde le paradis, et les autres qui ont construit la mosquée, en train de financer l'eau et courant et entretien, tout, et tu es là, même ventilateur, ça gaspille, ça c'est pas ton problème. Les nappes, ça gaspille, ça c'est pas ton problème. Les douches, ça gaspille, ça c'est pas ton problème. Tu penses que si tu fais ça pour l'imam, ça c'est
la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a dit quiconque a fourni effort, l'effort qu'il est en train de fournir, c'est pour lui-même. C'est pour lui-même. Allah n'a pas besoin de tout ce que... Il n'a même pas besoin de nous. Il est dit, c'est vous qui avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous tous on a adoré Allah, ça n'augmente rien. Si nous tous on a désobéi, ça ne diminue rien. Cela veut dire tout ce que nous faisons, ça retournera pour nous. Certains contre nous. Dernier verset, conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, quiconque il a l'espoir, même s'il est poids de grains de moutarde, il a espoir un peu quand même, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dernier, Allah dit, il doit être bienfaisant, il doit poser les bons actes. Quiconque il a un peu de cohérence, un peu d'assurance, un jour à l'autre, parce qu'on n'a pas la doute, on va mourir. Si tu as un peu de doute, un peu de si, tu vas mourir, Allah va te ressusciter, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, la seule qui va montrer, c'est vrai, il faut faire du bien. Il faut faire du bien. Et puis, il faut garder ce que tu as travaillé. En islam, de travailler, c'est simple. Mais de garder ce que tu as travaillé, c'est ça le problème. Il a dit, quel qu'en soit le cas, il ne faut pas associer Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Il ne faut pas lui associer. Parce que quiconque a associé Allah subhanahu wa ta'ala, il sera parmi les perdants. Même si c'est le messager, ils seront parmi les perdants. Plus forte raison, nous. Plus forte raison, nous. Voilà notre conseil. Aujourd'hui, le temps est déjà arrivé. On demande à chaque personne de fournir effort, de réfléchir, de connaître ici-bas. C'est pas là où on va s'amuser. Connaître encore, après ici, il y a la vie éternelle. Arriver là-bas, c'est le paradis si tu as fait ce que Allah a recommandé. Si la personne n'a pas fait, c'est fait de Jahannam. Regardez le fait. Nos faits ici, le soleil tue les gens. On dit 50 degrés, 60 degrés, c'est le canicule, ça tue les gens. Mais jusqu'à là, il n'a pas arrivé degré de feu qu'on a ici. Maintenant, le feu de Jahannam dépasse, lui, il a 69 degrés. 69 degrés. Arrivé là-bas, lui là-bas, complété 70 degrés. La personne qui insulte les gens, la personne qui a le mauvais comportement, la personne qui a l'orgueil, la personne qui n'a pas bien, voilà ce qu'Allah a gardé pour elle. Qu'Allah nous montre la vérité, qu'Allah nous montre la vérité, il nous fait connaître c'est la vérité, il facilite pour nous aussi de suivre la vérité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.